Hello, good morning. Today we will be starting our next sem. Hope Aparna has started first module of this paper, Quantum Mechanics 1. So I will be teaching you the third module, Angular Momentum. So theory of angular momentum. So you might be knowing what is angular momentum, what is linear momentum, all these things you might be knowing. But when you come to quantum mechanics, the application of a study of this angular momentum will be in different places, like nano-sized particles. So subatomic particles, when they are scattering each other or colliding each other, and also when you study molecular and atomic spectroscopy, you can use this theory of these particles angular momentum. Okay, so this is very important to study when you learn quantum mechanics. So it has application in scattering and spectroscopy. Also collisions, even nuclear physics, all this area it has application. First, how will you get this angular momentum? When you have a body which is moving with a velocity, and the body has mass m, its linear momentum will be m into v, isn't it? Mass into velocity. But what is angular momentum? There the body should be moving in a rotational motion. So it should have a rotational movement. Then only we can say that it has an angular momentum. So what is the definition of angular momentum? We know that it is r cross p. So it's a cross product of linear momentum and the radius vector r. What is that radius vector r? That is the radius of the rotational motion. So the circular radius of that circle on which the body is moving. So that is the vector r. So angular momentum, we call it as moment of momentum, which is r cross p. So cross product of r with linear momentum. We can say it as mvr also when the angle is sin theta, it should be 1. So it should be angle is 90. So we can say that mvr, mass into velocity into the radius vector r, when the angle is 90 degree. So r cross p, p is mv. This much you might be knowing. Now let us see. So I have already said that the body has to move in a rotational way. So that is the rotational motion we need to consider. So when you consider rotations, you can have rotations about any axis. So it can be rotating, the body will be rotating in its own axis, or it can be rotating about any other axis outside the body of the that particle or that material, that thing which we are considering. So if you have a cube, so we have a Rubik's cube in our hand, and now we are rotating about, let us have x, y and z axis. So we are placing the Rubik's cube on the center, on the origin of the xyz reference axis. Now we are rotating this Rubik's cube about x-axis, about 90 degree, towards that means we are rotating about x-axis anti-clockwise. So about 90 degree we have rotated, and now we rotate it again 60 degree or 90 degree itself about the same axis, but instead of anti-clockwise we are rotating it clockwise. So that means now the Rubik's cube is in the same manner as we do not do any rotation.
So in the beginning, so the Rubik's Cube is now in the same situation as we don't do any rotation. So we have rotated anti-clockwise 90 degree about x-axis, and about x-axis we have rotated clockwise 90 degree. So that means the cube is in the same position as in the beginning. So but now we do the next experiment, the second experiment. We do the same Rubik's Cube rotation about x-axis 90 degree anti-clockwise, and then we do the rotation of this Rubik's Cube about y-axis, not about x-axis but about y-axis clockwise 90 degree. So now it is rotated in about a different axis. So what will be the current status of the cube? Is it the same as in the beginning? No, it will be in a different state. അല്ലേ, വേറൊരു റൊട്ടേറ്റഡ് പൊസിഷനിലാണ്, അത് റൊട്ടേറ്റഡ് ഡയറക്ഷനിലാണ് അത് ഇരിക്കുന്നത്, ബിഗിനിങ്ങിലെ സിറ്റുവേഷനിലല്ല. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് വി സേ ദാറ്റ് rotations about the same axis commute and different axis do not. So first experiment we did the rotation about x-axis only. We didn't change the axis there. We have rotated 90 degree anti-clockwise and we have rotated 90 degree clockwise, always about x-axis. That means it is in the same position. So it has no change happened. But when you do this rotation about different axis, this will not be in the same position as in the beginning. So now you have known this experiment, but one more thing I would like to say. First action of that means the rotation of the cube about x-axis by an angle 90 degree, we call that operation. We call it as an operation A. And then rotation of the same cube about x-axis clockwise 90 degree is another action B. It's another action, we call it as B. So first operation A, second operation B. So now we do first here, first operation we do, that means B we do first. സോ ആദ്യം നമ്മൾ എ ചെയ്തു, അത് കഴിഞ്ഞ് ബി ചെയ്തു. ആദ്യത്തെ ഓപ്പറേഷൻ എയും രണ്ടാമത്തെ ഓപ്പറേഷൻ ബിയും ആണ്. ഇനി നമ്മൾ ബി ആദ്യം ചെയ്യാണ്. അതായത് ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ദ ക്യൂബ് അബൌട്ട് എക്സ് ആക്സിസ് ബൈ 90 ഡിഗ്രി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ് ബി, ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ് എ, അല്ലേ? അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ക്ലോക്ക് വൈസ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു, അത് കഴിഞ്ഞ് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു. ബി ആദ്യം ചെയ്തു, അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത് എ ചെയ്തു. അപ്പോൾ രണ്ട് സിറ്റുവേഷനിലും അവസാനം എന്താണ്? സെയിം കാര്യത്തിലാണ് ക്യൂബ് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത്, സെയിം സ്റ്റേറ്റിലേക്കാണ് ക്യൂബ് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യം എ ചെയ്തിട്ട് ബി ചെയ്താലും ആദ്യം ബി ചെയ്തിട്ട് എ ചെയ്താലും സെയിം സിറ്റുവേഷനിലാണ് നമ്മുടെ ക്യൂബ് റിട്ടേൺ ആവുന്നത്, അല്ലേ? അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ കമ്മ്യൂട്ടഡ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, കമ്മ്യൂട്ടിംഗ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഈ എയും ബിയും അപ്പോൾ കമ്മ്യൂട്ടിംഗ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. കമ്മ്യൂട്ടിംഗ് ഓപ്പറേഷനാണ്, കമ്മ്യൂട്ടിംഗ് റൊട്ടേഷൻ ഓപ്പറേഷനാണ്. പക്ഷേ ഈ എബൌട്ട് എക്സ് ആക്സിസ് തന്നെയാണ് എയും ബിയും റൊട്ടേഷൻ വന്നത്, അല്ലേ? ഇനി നമ്മൾ എയും ബിയും റൊട്ടേഷൻ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ കേസ് പറഞ്ഞ പോലെ എക്സ് ആക്സിസ് ആദ്യം എക്സ് ആക്സിസിന് എബൌട്ടായിട്ട് 90 ഡിഗ്രി ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ബി വൈ ആക്സിസിന് എക്രോസ് ആയിട്ട് വൈ ആക്സിസിന് എബൌട്ടായിട്ട് 90 ഡിഗ്രി ക്ലോക്ക് വൈസ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതുമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് ബി ആദ്യം ചെയ്തിട്ട് എ ആദ്യം ചെയ്താൽ സെയിം സിറ്റുവേഷനിൽ എത്തുകയല്ല, അല്ലേ? സോ എ ബി ചെയ്തിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ആയിരിക്കുകയല്ല ബി എ ചെയ്തിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻ. ആദ്യം ബിയും പിന്നെ എ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ ബി ഓപ്പറേഷൻ, അത് കഴിഞ്ഞ് എ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴുള്ള നമ്മുടെ ക്യൂബിൻ്റെ സിറ്റുവേഷൻ ആയിരിക്കുകയല്ല ആദ്യം എ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തിട്ട് രണ്ടാമത് ബി ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴുള്ള ക്യൂബിൻ്റെ സിറ്റുവേഷൻ. സോ എ ബി മൈനസ് ബി എ ഈസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എ ആൻഡ് ബി ആർ നോൺ കമ്മ്യൂട്ടിങ്.
ആൻഡ് എ ബി മൈനസ് ബി എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അതായത് എ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി എ കഴിഞ്ഞ് ബി ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് ബി ചെയ്തിട്ട് എ ചെയ്താലും സെയിം സിറ്റുവേഷനിൽ അവസാനിക്കുമെങ്കിൽ എ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി എ അല്ലേ. സോ എ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ബി മൈനസ് ബി എ ഈസ് 0 അല്ലേ. എ ബി മൈനസ് ബി എ 0 എന്ന് പറയുന്നതാണ് കമ്മ്യൂട്ടിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ. സോ ഈ കമ്മ്യൂട്ടിംഗ് ഓപ്പറേഷനും നോൺ കമ്മ്യൂട്ടിംഗ് ഓപ്പറേഷനും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി. സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് റൊട്ടേഷൻ അബൌട്ട് ദ സെയിം ആക്സിസ്, ഇപ്പം നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തത് എക്സ് ആക്സിസിന് അബൌട്ടായിട്ട് തന്നെയല്ലേ ആദ്യം ചെയ്തത് അല്ലേ. അപ്പോൾ എക്സ് ആക്സിസിന് അബൌട്ടായിട്ട് 90 ഡിഗ്രി ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ചെയ്തു, 90 ഡിഗ്രി ക്ലോക്ക് വൈസ് ചെയ്തു. അത് ആദ്യം 90 ഡിഗ്രി ക്ലോക്ക് വൈസ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ടാമത് 90 ഡിഗ്രി ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ചെയ്താലും സെയിം സിറ്റുവേഷൻ തന്നെയാണ്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് റൊട്ടേഷൻ അബൌട്ട് ദ സെയിം ആക്സിസ് കമ്മ്യൂട്ട് ആൻഡ് റൊട്ടേഷൻ അബൌട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ആക്സിസ് ഡു നോട്ട്. കേട്ടോ, ആ ഒരു സെൻറ്റൻസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ ഈ റൂബിക്സ് ക്യൂബിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, നൗ വി ഹാവ് കൺസിഡർ, ലെറ്റ് us ടേക്ക് എ വെക്റ്റർ വി. അതിന് വി എക്സ് വി വൈ വി സെഡ് കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട്. സോ നൗ വി ആർ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ദിസ് വെക്റ്റർ ആൻഡ് വി ഗെറ്റ് എ ന്യൂ വെക്റ്റർ ആഫ്റ്റർ റൊട്ടേഷൻ. It is having component vx prime, vy prime and vz prime, and we can write the equation equation for this rotation operation like this as shown in this picture or in this paper. That is, we are doing a rotation on the vector v which has component vx, vy and vz. So rotation operator is operating on v. V has component vx, vy and vz. So this right hand side, inside that bracket r we have written അല്ലേ. ആ r എന്ന് പറയുന്നത് റൊട്ടേഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ ആണ്. അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ മെട്രിക്സ് ഫോമിലാണ് ഓപ്പറേറ്ററിനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഏത് ഓപ്പറേറ്ററിനെയും മെട്രിക്സ് ഫോമിൽ എഴുതാം. അപ്പോൾ ഈ നോർമലി ഓപ്പറേറ്ററിനെ എഴുതുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി എന്നാണ് 2/2 ഓർ 3/3 ഓർ എന്നാ പറയുന്നത്, അതിനൊരു പേരുണ്ട്, ഞാൻ മറന്നുപോയി. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി 3/3 ഓർ 2/2 ഓർ 4/4 ടൈപ്പ് മെട്രിക്സ്. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ലൈക്ക് ദാറ്റ്. സ്ക്വയർ മെട്രിക്, അതിനെ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ആയിരിക്കണം എപ്പോഴും ഓപ്പറേറ്ററിനെ നമ്മൾ ഈ മെട്രിക്സ് ഫോമിൽ എഴുതുമ്പോൾ എപ്പോഴും സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് കൊണ്ട് എഴുതാവുള്ളൂ. So we have written this square matrix which is written as R there. We don't know the components inside it. So the square matrix is operating, that operator R is operating on what? It is operating on a vector. So here vector has 3 components. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ കോളം മെട്രിക്സ് ആയിട്ടാണ് എഴുതുക. either കോളം മെട്രിക്സ് അല്ലെ റോ മെട്രിക്സ് നമുക്ക് എഴുതാം. So here we write it as കോളം മെട്രിക്സ്. സോ കോളം മെട്രിക്സിൽ നമുക്ക് കമ്പോണൻസിൻ്റെ എല്ലാ വാല്യൂസും എഴുതാം, വി എക്സ്, വി വൈ ആൻഡ് വി സെഡ്. സോ ആഫ്റ്റർ റൊട്ടേഷൻ, അപ്പോൾ R ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഓൺ വി, അത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന റിസൾട്ടാണ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ കിട്ടിയേക്കുന്നത്. പുതിയ വെക്ടറാണ് അല്ലേ. പുതിയ വെക്ടറിനെ നമ്മൾ പിന്നെയും ഇതുപോലെ തന്നെ കോളം മെട്രിക്സിൽ എഴുതുന്നത്, വിച്ച് ഹാസ് കമ്പോണൻറ്റ് വി എക്സ് പ്രൈം, വി വൈ പ്രൈം ആൻഡ് വി സെഡ് പ്രൈം. സോ R ഈസ് നൗ ആൻ ഓർത്തോഗണൽ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ്. Here it has, because the vector has 3 components, so the rotation matrix or rotation operator will have will be 3/3 matrix. So rotation matrix will be 3/3 matrix. Hope you understood. So R is an orthogonal 3/3 real matrix. Remember that. So orthogonal എന്ന് പറയുമ്പോൾ we know that R transpose should be equal to R transpose R, which is equal to 1. So this means the magnitude of the vector will not be changing. We are just rotating it അല്ലേ. നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമോ വെക്ടറിൻ്റെ? ഇല്ല. സോ റൂട്ട് ഓഫ് വി എക്സ് പ്രൈം സ്ക്വയർ പ്ലസ് വി വൈ പ്രൈം സ്ക്വയർ പ്ലസ് വി സെഡ് പ്രൈം സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് വി എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വി വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വി സെഡ് സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് RT is equal to RTR, which is equal to 1. R is orthogonal. Now we consider a definite case in which the rotation about the z-axis by an angle phi. So we are taking a rotation by an angle phi about z-axis. So we are taking an object which is rotating about z-axis by an angle phi. So we call the rotation matrix as RZ phi.
RZ5 എന്നാണ് നമ്മൾ ആ മെട്രിക്സിനെ വിളിക്കുക, റൊട്ടേഷൻ മെട്രിക്സിനെ. അത് 3x3 മെട്രിക്സ് ആയിരിക്കും അല്ലേ, നമുക്ക് 3 ഡയമെൻഷനേ ഉള്ളൂ. ഇനി നമ്മൾ പറയുകയാണ് ദ ആംഗിൾ ഫൈ ഈസ് ടേക്കൺ ടു ബി പോസിറ്റീവ് ഇഫ് ദ റൊട്ടേഷൻ ഈസ് കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുകയാണ് നമ്മൾ റൊട്ടേഷൻ ആംഗിൾ ഫൈ എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആകുന്ന എപ്പോഴാണ്, റൊട്ടേഷൻ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആകുമ്പോഴാണ്. ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആകുമ്പം എന്ത് ഇസഡ് ആക്സിന് എബൌട്ടായിട്ടാണ് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കുക, നമ്മളൊന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്യുക, ഇസഡ് ആക്സിന് എബൌട്ടായിട്ട് നമ്മൾ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്ക്രൂ തിരിക്കുന്ന പോലെയല്ലേ, സ്ക്രൂ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് തിരിക്കുന്ന പോലെയല്ലേ. അപ്പോൾ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് തിരിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് സ്ക്രൂ നമ്മുടെ ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ് അഴിഞ്ഞു വരികയാണല്ലേ. അപ്പോൾ ഇസഡ് ആക്സിസിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് വരികയാണ്, മൂവ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ വി ടേക്ക് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് റൊട്ടേഷൻ ആസ് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് ക്ലോക്ക് വൈസ് റൊട്ടേഷൻ ആസ് നെഗറ്റീവ്. Okay, so we have the rotation matrix. We can write the rotation. ഈ റൊട്ടേഷൻ മെട്രിക്സിലെ കമ്പോണൻറ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി, അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വന്നത് എന്നുള്ളത്. യൂസിങ് ദിസ് ആംഗിൾ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദാറ്റ് എലമെൻറ്റ്സ് ഇൻസൈഡ് ദ റൊട്ടേഷൻ മെട്രിക്സ്. ബട്ട് യു ഡോണ്ട് നീഡ് ടു വറി അബൌട്ട് ഹൗ ഇറ്റ് ഹാസ് കം. അതൊന്നും നിങ്ങൾ വറി ചെയ്യേണ്ട. യു ജസ്റ്റ് നീഡ് ടു നോ ദ കമ്പോണൻറ്റ്സ് ഇൻസൈഡ് ദ rotation matrix. It is cos phi minus sin phi 0, sin phi cos phi 0, 0, 0, 1. ഓർത്തിരിക്കാമല്ലോ, cos phi minus sin phi 0, sin phi cos phi 0, 0, 0, 1. So this is normal rotation matrix when you have rotation of an object about an angle phi, about z axis. Now if you consider this phi as very small angle, that is infinitesimally small angle, you can expand this cos phi in Taylor series and sin phi also in Taylor series like this. Epsilon is the angle there. So RZ epsilon is equal to cos phi, you can write as the even terms. So 1 minus epsilon squared by 2 factorial plus epsilon raised to 4 by 4 factorial minus epsilon raised to 6 by 6 factorial, like that it will go. So we just take the first two term. So cos phi യുടെ ഫസ്റ്റ് 2 ടേം നമ്മൾ എടുക്കുന്നുള്ളൂ, ബിക്കോസ് ഈ എപ്സിലോൺ ഈസ് വെരി സ്മോൾ. സോ 1 മൈനസ് എപ്സിലോൺ സ്ക്വയർ ബൈ 2. ഇൻ സൈൻ ഫൈ ഒക്കെ ആണെങ്കിലോ, സൈൻ ഫൈ ഇത് ഓഡ് ടേംസ് വിൽ കം. സോ മൈനസ് സൈൻ ഫൈ ഉണ്ട്, മൈനസ് എപ്സിലോൺ. ദ അതർ terms are neglected. So epsilon cube by 3 factorial, it is neglected there, and the higher terms are all neglected. So now we have the new rotation matrix. 1 minus epsilon square by 2 minus epsilon 0, epsilon 1 minus epsilon square by 2, 0, 0, 0, 1. So this is now the rotation matrix. So we have neglected the higher orders. Now we have changed the axis. So we are rotating the object about x-axis by an angle epsilon. What happens to the rotation matrix? So here you just need to remember, I will give you a trick. ഇത് റിമെമ്പർ ചെയ്യാനുള്ള ട്രിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പം നമ്മുടെ നോൺ സീറോ ആയിട്ടുള്ളത് മേളിലത്തെ രണ്ട് ടേമാണ് അല്ലേ. അതായത് മേളിലത്തെ 2x2 മെട്രിക്സ് ആണ്. ഇത് 3x3 മെട്രിക്സിലെ ടോപ്പിലെ 2x2 മെട്രിക്സ് ഒന്ന് നോക്കുക. ആ 2x2 മെട്രിക്സ് നമ്മൾ താഴെ കോർണറിലേക്ക് മാറ്റുന്നു, കോർണറിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത്രയും നമ്മൾ ചെയ്താൽ മതി RX എപ്സിലോൺ കിട്ടാൻ. എന്നിട്ട് 1 മുകളിലേക്ക് വരും. പിന്നെ അതുപോലെ അടുത്തത് RY എപ്സിലോൺ ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കുക, എല്ലാ ടേംസും എല്ലാ കോർണറിലേക്കും പോകും. നോൺ സീറോ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ടേംസും കോർണറിലേക്ക് പോകും. പിന്നെ അതിൻ്റെ സൈൻ മാത്രം ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം, അത് ഓർത്തോണേ. സൈൻ മാത്രം ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം. മൈനസ് എപ്സിലോൺ കംസ് ലെഫ്റ്റ് ബോട്ടം കോർണർ, അതൊന്ന് ഓർത്താൽ മതി. ഓക്കെ. So we have found, we know now RZ epsilon, RX epsilon and RY epsilon, that are all rotational metrics about x-axis, y-axis and z-axis. We have just done the cyclic permutation. Cyclic permutation ചെയ്താണ് നമുക്ക് ഈ രണ്ട് മെട്രിക്സ് RX എപ്സിലോണും RY എപ്സിലോണും കിട്ടിയത്.
Now what we do is we just need to multiply, or we just need to take the combination of two rotation. That is, first you do ry epsilon and then you do rx epsilon. So when you multiply ry epsilon with the rx epsilon, you just do the matrix multiplication. You can do it at home and you can check whether it is correct here. So the answer should be, so what does it mean? Rx epsilon, ry epsilon means first you do the rotation about y-axis by an angle epsilon, and then that object is again rotated about x-axis by an angle epsilon. So finally the rotation matrix will be like this: 1 minus epsilon square by 2, 0 epsilon, epsilon square, 1 minus epsilon square by 2 minus epsilon, epsilon, 1 minus epsilon square. So, and then again we do rx epsilon, ry epsilon into rx epsilon. Again the answer will be like this, 1 minus epsilons. So it will be same. സെയിം ആണോ? സെയിം അല്ല. നോക്കിയേ, സെയിം അല്ല. കണ്ടോ, ഫസ്റ്റ് കോളത്തിലെ സെക്കൻഡ് ടേം എപ്സിലോൺ സ്ക്വയർ ആണ് ആദ്യം, രണ്ടാമത് അത് 0 ആണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സെയിം. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് rx ry ഈസ് നോട്ട് സെയിം ആസ് ry rx. അല്ലേ? അന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്നാണ്? ഈ rx ഉം ryയും കമ്മ്യൂട്ടിങ് അല്ല. സോ ദേ ഡു നോട്ട് കമ്മ്യൂട്ട്. So rx and ry do not commute each other. So and if epsilon square and higher orders terms are ignore ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ, എന്നാലാണ് നമുക്ക് ഈ രണ്ട് മെട്രിക്സ് കിട്ടുക. So here now let us do the calculation of rx ry minus ry rx. rx ry minus ry rx എന്താണ്? ആദ്യത്തെ മെട്രിക്സിൽ നിന്ന് രണ്ടാമത്തെ മെട്രിക്സ് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? 0 minus epsilon square 0, epsilon square 0 0 0 0 0. So we get this new matrix. ഇതെന്താണ്? ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്, ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? rz epsilon square minus 1 എഴുതാം. അതായത് rz epsilon എന്താണ്? ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കി, rz epsilon നമുക്കിവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? അവിടെ എപ്സിലോണിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എപ്സിലോൺ സ്ക്വയർ ഇടുക. അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ടേം എന്താ? 1 മൈനസ് എപ്സിലോൺ സ്ക്വയർ ബൈ 2 എന്നല്ലേ? അപ്പം 1 മൈനസ് എപ്സിലോൺ റേസ് ടു 4 ബൈ 2 എന്ന് വരും, എപ്സിലോണിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എപ്സിലോൺ സ്ക്വയർ ഇടുമ്പോൾ. അപ്പം എപ്സിലോൺ റേസ് ടു 4ൻ്റെ ടേം നമ്മളങ്ങ് നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുക. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി 1 അല്ലേ? പിന്നെ ഇവിടെ മൈനസ് എപ്സിലോൺ എന്ത് കൊടുക്കണം? മൈനസ് എപ്സിലോൺ സ്ക്വയർ കൊടുത്തു. അതുപോലെ എപ്സിലോണിന് എപ്സിലോൺ സ്ക്വയർ കൊടുത്തു. നടുക്കത്തെ ടേം 1 മൈനസ് എപ്സിലോൺ റേസ് ടു 4 ബൈ 2, അപ്പം 1 അവിടെ വരും അല്ലേ? സോ യു ഗെറ്റ് എന്താ കിട്ടുന്നത്? ആൻസർ 1 മൈനസ് എപ്സിലോൺ സ്ക്വയർ 0, എപ്സിലോൺ സ്ക്വയർ 1 0 0 0 1. അതല്ലേ rz എപ്സിലോൺ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ? rz എപ്സിലോൺ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിലെ എപ്സിലോണിന് പകരം rz എപ്സിലോൺ എന്നുള്ള അതിലെ ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ എപ്സിലോണിന് പകരം നമ്മൾ എന്തിടുന്നു? എപ്സിലോൺ സ്ക്വയർ. സോ rz എപ്സിലോൺ സ്ക്വയർ കണ്ടോ ഇവിടെ? rz എപ്സിലോൺ സ്ക്വയറിൽ നിന്ന് 1 കുറച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ മെട്രിക്സ് കിട്ടും, 0 മൈനസ് എപ്സിലോൺ സ്ക്വയർ. കാരണം 1 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? 1 യൂണിറ്റ് മെട്രിക്സാണ്. 1 0 0 0 1 0 0 0 1. അപ്പോൾ എല്ലാത്തിലെയും 1 അങ്ങ് പോകും, പിന്നെ ബാക്കിയെല്ലാം 0 ആകും അല്ലേ? സോ 0 മൈനസ് എപ്സിലോൺ സ്ക്വയർ 0, എപ്സിലോൺ സ്ക്വയർ 0 0 0 0 0. അതാണ് നമുക്ക് ഫൈനലി കിട്ടുക. സോ rz എപ്സിലോൺ സ്ക്വയർ മൈനസ് 1 എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം. സോ 1 ഈസ് ഹിയർ ജസ്റ്റ് നോട്ട് എ നമ്പർ 1, ഇറ്റ് ഈസ് എ യൂണിറ്റ് മെട്രിക്സ് ഓഫ് 3x3 dimension. Okay, so 1 we can write again unit matrix നമുക്ക് any axis, ഇവിടെ any എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന any axis എക്സോ വൈയോ ഇസഡോ ആകാം, ബൈ ആൻ ആംഗിൾ റൊട്ടേഷൻ ബൈ ആൻ ആംഗിൾ 0. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ ഒന്നും ചെയ്തില്ല. യൂണിറ്റ് മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒബ്ജക്റ്റിനെ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആക്സിസിന് എബോട്ടായിട്ട് ഒരു ആംഗിളും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തില്ല. 0 ആംഗിൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം യൂണിറ്റ് മെട്രിക്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്യുക എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. ആ ഒബ്ജക്റ്റിനെ അല്ലേ യൂണിറ്റ് മെട്രിക്സ് കൊണ്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പം 1നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? any 0 എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ? സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് rz എപ്സിലോൺ സ്ക്വയർ മൈനസ് any 0.
So this much only I will teach you today. You just go through quantum mechanics textbook by Sakurai. It is, I don't know, it is whether modern, I think it is modern. Modern quantum mechanics, not advanced quantum mechanics. Sakurai has written 2 books, modern and advanced quantum mechanics. So this must be in modern quantum mechanics. So you just borrow the books. I will, otherwise I will send you the photos of the pages of the this book. If I have, I will check whether I have it with me, the textbook. This is by Sakurai. Remember, Advanced Quantum Mechanics, Sakurai.